بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لحضرة المسلمين وحبيبنا شيخنا كنتان رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وسوفية المحبين والأولياء الكون أجمعين خصوصا الأرواح سادتنا العلويين وجميع عباد الله الصالحين الإمام المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن عبد البعلوي وأصولهم وفرهم وجميع سادتنا البعلوي جميع عباد الله الصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الإمام شيخ الإسلام زين الدين أحمد بن محمد الغزالي ابن زين الدين المعبري المليبري وأصولهم وفرهم إن الله سبحانه وتعالى تغشى عند الرحمة وجنة خصوصا إلى روح أموات أهل هذا المجلس أهل علي بن عبد الرحمن السقاف عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخ زهرة بنت علي السقاف من روحه المرحوم حجيم الله وزوجته وأصولهم وفرهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى تغشى عند الرحمة وجنة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين بالتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى
والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, para jamaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis serta Ibu Hajah Juju, masyaallah bituli hayatihima. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Majelis Ta'lim yang mulia ini dalam rangka melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang mana sampai kita pada masih dalam khatimatun fil adhkaril ma'thurati ba'da shalatil maktubah, dalam menyatakan zikir-zikir yang dianjurkan setelah salat 5 waktu ya. Wa hukiya anil Huffar ibn Yazid al-mashhur bil fadli was salah annahu ihtafara qabran ya. Di sini ada hikayat ya, meneruskan daripada pembahasan yang lalu. Wa hukiya, dan dihikayatkan, anil Huffar bin Yazid al-mashhur bil fadli was salah. Ada seorang ya yang kerjaannya ini menggali kuburan ya, penggali kubur. Namanya Al-Huffar bin Yazid. Huffar bin Yazid al-mashhur bil fadli was salah, seorang yang terkenal dengan kelebihan dan kesolehan. Annahu ihtafara qabran. Pernah suatu ketika Al-Huffar bin Yazid ini dia menggali sebuah kuburan. Fa'idha rajulun qa'idun ala minbarin wa indahu tabaqu rutabin. Ya. Ketika dia menggali kuburan itu, tiba-tiba didapati di sana ada seorang yang sedang duduk di atas sebuah mimbar gitu ya. Wa indahu tabaqu rutab, dan di sisinya itu ada satu piring daripada rutab. Rutab ini kurma rutab ya. Kurma yang masih basah tuh ya. Kurma muda yang masih basah. Jadi di kuburannya dia lagi duduk. Ya, duduk di atas kursi, di depannya ada hidangan kurma yang masih basah tadi. Qala faqala li aqamatil qiyamah. Kemudian dia berkata kepadaku, kata si tukang gali kubur tadi, aqamatil qiyamah. Apakah sudah datang hari kiamat? Gitu. Faqultu la, aku katakan tidak, belum. Faqultu lahu billadzi ahallaka hadhil mahallata bima nilta hadza, ya. Maka aku bertanya kepadanya, demi yang telah menempatkanmu di tempat seperti ini, artinya telah memberikan kepadamu derajat seperti ini, bima nilta hadza, dengan apa engkau dapatkan ya anugerah seperti ini. Jadi dalam kuburnya dia apa? Kayak apa ya? Kayak orang duduk aja gitu ya. Makanya kan macam-macam. Ya kata Nabi SAW, al-ghabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Yang namanya kubur itu antara dua. Kalau tidak taman daripada taman-taman surga, ya, atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi mungkin ada sebagian orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehannya, ya, apa yang terjadi di alam barzah, ya, apa yang terjadi di alam barzah. Karena dikatakan imma rawdatun min riyadil jannah, kalau enggak taman daripada taman-tamannya surga, atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini orang soleh ya. Jadi dia di kuburnya itu lagi duduk
disediain makanan gitu ya. Itu apa artinya? Taman surga. Dia mendapatkan taman surga di kuburnya. Artinya mendapatkan naimul qabri. Ya inna naimal qabri wa adzabahu haqqun, kan gitu. Sesungguhnya nikmat kubur itu dan siksa kubur itu benar adanya. Benar. Ya, benar. Yang disiksa ya disiksa. Yang diberi nikmat ya nikmat di dalam kuburnya. Ya, ini ditanya, apa yang membuat kamu mendapatkan nikmat kubur seperti ini? Qala, dia berkata, kuntu aqulu dubura kulli salatin la ilaha illallah ardi biha rabbi la ilaha illallah afufni biha umri la ilaha illallah aqta'u biha dahri la ilaha illallah unisu biha gabri la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah a'udduha likulli syai'in yajri a'udduha likulli syai'in yajri. Ya, ini dibaca setiap dia berkata kuntu adalah aku lu membaca dubura kulli salatin di setiap selesai salat la ilaha illallah urdi biha rabbi arda yurdi berarti urdi ya urdi biha rabbi la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah aqta'u biha dahri la ilaha illallah unisu biha gabri la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah a'idduha likulli syai'in yajri. Ya, mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Urdi biha. Kulli biha. Urdi biha. Kulbi biha. Urdi. 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 Urdi biha rabbi. Biddat. Urdi biha rabbi. La ilaha illallah. Ufni biha umri. La ilaha illallah. Ufni biha umri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aqta'u biha dahri. Aqta'u biha dahri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Unisu biha Nisu biha. qabri. Amri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alqa biha rabbi. Alqa biha rabbi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'idduha. 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 Likulli syai'in Likulli syai'in yajri. yajri. Nah, ini dibaca setiap sholat. Habis sembahyang baca ini. Artinya la ilaha illallah urdi biha rabbi. Ya. La ilaha illallah urdi biha. Aku membuat ridha dengan kalimat ini Rabbi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah aku habiskan dengannya umurku. La ilaha illallah aqta'u biha dahri. Ya, la ilaha illallah aku ya apa? Aku tempuh dengannya masa hidupku. Gitu, ya. La ilaha illallah unisu biha qabri. La ilaha illallah unisu aku berikan ya ketenangan, ketentraman dengannya qabri kuburanku. La ilaha illallah alqa biha rabbi ya. La ilaha illallah alqa aku jumpai biha dengannya rabbi Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah idduha likulli syai'in yajri. La ilaha illallah aku persiapkan untuk segala sesuatu yang ya berjalan gitu ya. Jadi ini bacaan membuat orang tadi ya dalam hikayat ini dia mendapatkan nikmat di dalam kuburnya sekalipun sudah meninggal dunia gitu ya. Wa min ad-du'a'il ma'thuri ma kharrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i an Mu'adzin. Dan daripada doa yang dianjurkan ma kharrajahu yaitu sesuatu yang telah ya dikeluarkan dirilis oleh Al-Imam Abu Dawud
wan Nasa'i dan Imam Nasa'i dalam kitab mereka an Mu'adzin dari sahabat Mu'adz yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi bahwasannya kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku wa qala dan berkata ya Mu'adz wallah inni la uhibbuka wahai Mu'adz demi Allah aku mencintai kamu faqala usika ya Mu'adz aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz la tada'anna jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi duburi kulli salatin pada setiap selesai salat antakula yaitu engkau membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini hadisnya, hadis namanya al-musalsalah bil mahabbah. Kalau dalam ilmu hadis al-musalsalah bil mahabbah. Hadis yang musalsal artinya yang bersambung sanad. Perawinya dengan mahabbah. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya Mu'adz inni la uhibbuka wahai Mu'adz aku mencintai kamu. Mu'adz juga nanti memberikan tabiin seperti itu sampai kepada tabi'in sampai seterusnya sampai kepada kita. Hadis ini bermusalsalah artinya hadis ini berantai gitu ya. Dibaca setiap selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, a'inni bantulah aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu wa syukrika dan mensyukuri nikmatmu wa husni ibadatika dan berbuat ibadah yang baik untukmu gitu ya. Wa ibnu Sunni an Abi Umamah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni an Abi Umamah daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili katakan madanautu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin wala tatawwu'in illa sami'tuhu yaqul Kata Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili, madanautu tidak sekalipun aku ketika mendekat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin pada setiap kali selesai salat maktubatin yang wajib wala tatawwu'in maupun yang sunnah illa kecuali sami'tuhu aku mendengar ia yaqul membaca. Jadi setiap kali Al-Imam Abi Umamah Al-Bahili ini mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat, baik salat fardu maupun salat sunnah setiap kali didengar pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Allahumma ighfirli dzunubi wa khataayaya kullaha Allahumma an'ishni wa ajirni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi innahu la yahdi li sahibiha innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini jarang sekali kita dengar nih. Cuman ada riwayat seperti itu dalam kitab Ibnu Sunni Amalul Yaumi wal Lailah. Banyak sekali riwayat-riwayat yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dibaca dalam Ratibul Haddad. Yaitu zikir-zikirnya itu bukan zikir-zikir karangan-karangan Habib Abdul Haddad, tidak. Itu zikir yang warid. Zikir-zikir yang datang daripada riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kan gitu. Dikatakan barang siapa yang membaca 3 kali tidak akan ya membahayakannya apapun juga. Ya. Pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu ya. Itu dikatakan siapa yang membaca ya 3 kali setiap pagi dan petang, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dirinya. Apapun itu. Baik makhluk ya, manusia atau makhluk yang halus, jin, setan, atau binatang-binatang buas, atau binatang-binatang berbisa, atau apapun itu, bahkan dikatakan penyakit, ya, tidak akan bisa membahayakan. Ya, seperti penyakit apa? Zaman dulu namanya ada penyakit falij. Falij ini kalau kita mungkin sekarang bilang apa? Penyakit stroke kali ya. Lumpuh. Ya lumpuh. Kalau sekarang kan dibilangnya stroke. Karena mungkin ya ada hipertensi atau apa. Ini menurut diagnosanya dokter. Gitu. Kalau orang dulu bilang apa? Penyakit yang disebarkan oleh jin. Nah, itu orang zaman dulu tuh. Ya. Orang tahu-tahu lumpuh gitu. Mati separuh. Oh, ini ya terkena serangan jin. Bukan serangan darah tinggi, bukan. Orang zaman dulu belum ada. Belum tahu, belum ada alat apa buat tensinya kan gitu. Itu juga insya Allah ya. Dikatakan barang siapa yang mengamalkan itu tidak akan terkena penyakit itu, penyakit falij tadi. Banyak sekali ya bacaan-bacaan. Kalau kita mau tahu ya apa saja bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan fadilahnya, ya itu ada kitab khusus namanya kitab Al-Adhkar ya. Al-Adhkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Itu semuanya disebutkan di situ. Tentang bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita baca di Ratib Haddad, di Wirdul Latif, itu semuanya sudah tertera dalam kitab Al-Adhkar gitu ya. Wa huwa aidan, dan daripada Abi Umaymah juga an Anas. Dari sini Anas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca idzan sharafa, ketika ya selesai minas salati, daripada salat, wa maj'al khaira umri akhirahu ya wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaq ya. Allahumma, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ij'al, jadikanlah khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, pada akhirnya. Jadi orang pengen ya dapat kebaikan dalam umur itu, dalam hidup itu, di akhir-akhir. Ya. Ya. Namanya husnul khatimah. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku penutupnya. Jadi minta apa? Minta ditutup dengan amal baik. Ya, orang semuanya pasti ada apa? Ada finishnya. Ya, ada habisnya. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya habisnya kita dalam keadaan baik kan gitu. Namanya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Kan gitu kalau baca ratib. Akhirnya baca itu. Akhir daripada bacaan ratib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Maksudnya apa? Supaya ya ditutup kita dengan husnul khatimah. Seperti kita menutup bacaan ratib dengan permohonan husnul khatimah, kita mohon kepada Allah amal kita
perbuatan kita yang terakhir dalam dunia ini perbuatan baik, ibadah, kan gitu. Siapa yang nggak kepengen meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan baik, kan gitu. Dikatakan apa? Innamal a'mal ya bil khawatim, amal perbuatan itu yang dilihat yang terakhir, penutupnya, gitu ya. Jadi di sini kita minta apa? Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, sebaik-baik amalku penutupnya. Waj'al khaira ayami, dan jadikanlah sebaik-baik hari-hariku, yauma alqaq, hari di mana aku berjumpa denganmu ya Allah. Hari kiamat. Artinya minta supaya diberikan kesempatan untuk beramal soleh, bertakwa begitu, dalam kehidupan sampai meninggal. Wa Nabi Bakrata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburi kulli salat, fi duburi salah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat baca apa? Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung, ya, berlindung ya Allah kepadamu, minal kufri, daripada kekufuran, naudzubillah, wal fakri, dan kefakiran, kekafiran dan kefakiran. Nah ini ya hampir apa? Hampir dekat banget nih. Kadal fakru an yakuna kufron. Terkadang kefakiran itu menjadi kekafiran. Nah itu naudzubillah. Ya. Kefakiran menjadi kekafiran. Gara-gara fakir jadi kafir. Fakir apa? Fakir ilmu. Fakir harta. Kalau ada orang misalkan fakir harta tapi kaya ilmu, insya Allah imannya mantap, imannya kuat. Tapi kalau ada orang udah fakir ilmu, fakir harta, ya Allah, ini dalam bahaya ini orang. Imannya dalam berbahaya, dalam bahaya imannya. Takutnya nanti nggak kuat. Ya, ada yang mau ngasih duit, ada, ya Allah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya imannya ditukar banyak, ya, di mana-mana tuh, di pelosok-pelosok, ya, di tempat-tempat terpencil, di kampung-kampung, imannya ditukar apa? Ditukar Indomie, ditukar beras, terigu, telur setengah kilo, ya Allah. Ya. Dicondet ada begitu. Na'udzubillah. Ada. Belum lama dapat cerita. Ya, sian. Seorang perempuan, suaminya nggak tahu kemana, punya anak, anaknya sekolah, na'udzubillah, perlu biaya, hutang sana, hutang sini, terlilit hutang. Akhirnya tetangganya siapa? Tetangganya pendeta. Na'udzubillah. Akhirnya hutangnya dibayarin per tetangganya. Terus dia disantuni tiap bulan. Akhirnya ngikut, ya Allah. Ya. Ini cuman contoh saja. Ada di condet seperti itu. Di gang mana itu? Soalnya deket gang Kumbang, gang mana itu? Ceritanya seperti itu. Kenapa itu? Karena fakir ilmu dan fakir harta. Ya. Fakir harta nggak apa-apa, asal jangan fakir ilmu. Jangan jauh dari pengajian. Jangan jauh dari majelis ta'lim. Ya, jangan ya sampai iman menjadi tipis, menjadi lemah, nggak kuat, nggak sabar dalam menghadapi ujian dunia. Ya, akhirnya naudzubillah seperti itu.
Ini Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, untuk kita baca setiap selesai sholat, ya, minal fakri, ya, kefakiran. Karena kefakiran ini naudzubillah, jangan sampai jadi orang fakir. Jangan sampai jadi orang fakir. Fakir ini udah habis dah. Pailit. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. Tiga-tiganya enggak enak ini. Naudzubillah. Ya. Al-jubni wal bukhul. Naudzubillah min, ya. Apa dalam Bidul Latif? Wa min a'udzubika minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhul, min ghalabatid dain wa qahrir rijal, minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepadamu daripada apa? Al-ham. Apa ham? Sumpek. Ya, galau. Ya, wal hazan, sedih. Ya. Minal ajzi, daripada kelemahan. Ya, lemah dalam apapun. Ya. Wal kasal, malas. Gitu. Ada orang nggak lemah, cuman malas. Ya sama juga. Ada orang lemah. Ya mau ngapa-ngapain nggak bisa, lemah, dia lemas. Maka kita minta supaya dijauhkan daripada apa? Minal ajzi wal kasal. Ajzi artinya lemah, wal kasal artinya malas. Wa minal jubni, daripada penakut, wal bukhul, pelit. Ya, wa min ghalabatid dain, daripada terlilit hutang, wa ghalabatir rijal, dan ya dikalahkan oleh orang lain. Jadi kita minta setiap pagi dan sore di Wirdul Latif dibaca. Tujuannya seperti itu. Kalau orang ngamalin, insya Allah jauhkan daripada apa? Daripada sumpek. Sekarang banyak orang sumpah, dikit-dikit sumpah kan. Ya. Banyak orang puyang. Sumpah, orang sedih. Ya, orang lemas, lemah. Ya, lemah dari segi material, dari segi macam-macam. Malas. Ya, itu kita baca tuh. Itu doanya Rasulullah SAW. Ya. Wa Ahmad an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat subuh, ya setelah itu dia membaca Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Dalam riwayat lain wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Ya. Wa huwa an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajr bi syai'in. Fa qultu ya Rasulullah ma hadha alladhi taqul Allahumma bika uhawil wa bika usawil, ya, wa bika uqatil. Ya, ketika selesai salat subuh Rasulullah selalu menggerakkan daripada bibirnya. Ditanya sama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya Rasulullah, apa yang kau baca? Qala Allahumma inni bika uhawil, ya Allah, denganmu aku berusaha. Ya, wabika usawil, denganmu aku bekerja. Wabika uqatil, denganmu aku berperang. Gitu. Wa Abu Dawud al-Muslim ibn Haris at-Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idzan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Fa innaka idza qulta dzalika thumma mitta lailataka kutiba laka jawazun minha.
Wa idza shallaita subha faqul kadzalik fa innaka idza mitta min yaumika kutiba laka jawazun minha. Nah, gitu ya. Ini dikatakan dalam satu hadis riwayat Abu Daud dari Muslim bin Haris At-Tamimi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, memberikan satu rahasia kepada Muslim bin Haris tadi dengan berkata, "Idzan sorofta," jika engkau telah selesai min sholatil maghrib, daripada sholat maghrib, fakul, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sab'a marratin, 7 kali. Habis sembahyang maghrib. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau idza qulta dzalik, jika membaca yang demikian itu, summa mitta lailataka, kemudian engkau meninggal di malam itu, kutiba laka jawazun minha, maka telah ditetapkan untukmu, ya, melewati api neraka. Artinya kamu gak akan masuk neraka. Ya, kalau malam itu kamu baca, malam itu kamu meninggal, kamu gak akan masuk neraka. Wa idza shallaita subha, jika engkau salat subuh, fakul kadzalik, bacalah yang demikian itu juga, ya. Fa innaka, karena sungguhnya engkau idza mitta, jika engkau meninggal, min yaumika, di harimu itu, kutiba laka jawazun minha, maka akan dituliskan untukmu, ya, apa, jawazun, keselamatan, minha, daripada api neraka jahanam. Gitu, ya. Allahumma ajirni minan nar, kan dibaca di masjid-masjid itu, ya. Setiap apa? Maghrib dan subuh baca. Jadi kalau orang meninggal dibaca subuh, meninggal itu pagi, insyaallah jauh dari api neraka. Ya, dibaca maghrib, meninggal itu malam, juga dibebaskan dari api neraka. Baik berjamaah atau sembahyang sendiri baca. Kalau berjamaah Allahumma ajirna minan nar, kalau sendiri Allahumma ajirni minan nar, gitu, ya. Jangan ditinggal, ini semuanya warid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya, ada hadisnya. Nah, jadi bukan karangan-karangan orang, enggak. Ini semuanya warid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang di Wirdul Latif, yang di Ratibul Haddad, yang di Ratibul Attas. Itu semua warid an Rasulullah. Semuanya itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman disusun ratib. Ratib apa arti ratib? Susunan. Nah, itu. Susunannya Habib Abdullah Haddad begini, susunannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi semua yang wirid itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman disusunnya begini. Ini disusunnya begini. Kayak orang nyusun kitab hadis Bukhari misalkan. Sahih Bukhari. Itu bukan perkataan Imam Bukhari, tapi perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman disusun oleh Imam Bukhari, ya, gitu, ya. Sama aja. Gitu, ya. Faidatun wallahu a'lam bishawab.